I am Dr. Shivaputra S. Bedjirke, Associate Professor of Political Science, Government Women's First Grade College, Kalaburgi. As per Karnataka State Akkamadevi Women's University syllabus, Indian Constitution is a compulsory paper for all the degree first semester students, in which our present discussion is on the powers and functions of the President of India. The powers and functions of the President of India shall be divided into two categories. One is the main powers and functions of the President of India, and the second is other powers and functions of the President of India. Our present discussion is on the main powers and functions of the President of India, in which the first power is the executive powers and functions of the President of India. In executive matters, President of India shall appoint the Prime Minister and other Union Council of Ministers. After general elections to the Lok Sabha, majority political party elects its leader, and the same person shall be appointed as the Prime Minister of India, and the Prime Minister shall select some of the members from Lok Sabha and Rajya Sabha as the Union as the members of in the Union Council of Ministers. And the powers and functions of the President of India is that President shall appoint the governors of the state, and President shall appoint the ambassadors and high commissioners to the various countries. President shall appoint the chief of armed forces and chief of defense staff, and President shall appoint the chairman and members of the Union Public Service Commission and Election Commission, and Comptroller and Auditor General of India, and Attorney General of India, and such other administrative bodies or authorities of the administration of the Union shall be appointed by the President of India. These are all the executive powers and functions of the President, and by order and in the name of the President of India, the administrative powers of the Union government shall be exercised. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು. ಸಂವಿಧಾನದ 52ನೆಯ ಕಲಮಿನ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಂದು ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಂದು ಈ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರಗಳು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಬಹುಮತ ಪಡೆದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವು ತನ್ನ ನಾಯಕನನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೈ ಕಮಿಷನರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ರಾಯಭಾರಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಯಭಾರಿಗಳೆಂದು
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇನಾಪಡೆಗಳ ದಂಡನಾಯಕರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಆಡಳಿತದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನು, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು, ಭಾರತದ ಮಹಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಾದಂಥ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತದ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಂದು ಚಲಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಲಿ, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. In the matter of legislature, the powers exercised by the President on legislature are known as the legislative powers. President shall hold the joint session or the separate session of the legislature. The Lok Sabha and Rajya Sabha separate sessions or the joint session shall be conducted on the advice of the Prime President of India, and on the recommendation of the President of India, he will appoint 2 members from Anglo-Indian community to the Lok Sabha if that community has not sufficient representation in Lok Sabha, and the President shall appoint 12 members to the Rajya Sabha, those persons who are served in art, literature, science, etc. To the membership of the Rajya Sabha. And the bills passed by both the houses of Union legislature shall become the law of the land when the President give his assent or signature. After the signature of the President, all the bills and the laws passed by the legislature shall become the law of the land, and such a powers of the President on the legislature are known as legislative powers. ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಚಲಾಯಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಶಾಸನೀಯ ಅಧಿಕಾರವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಶಾಸಕಾಂಗದ ಸದನಗಳಾದ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಳ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಕರೆಯುವ ಅಥವಾ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಕರೆಯುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಅಧಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೂ ಲೋಕಸಭೆಗೆ 2 ಆಂಗ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗಿದೆ. ಆ ಸಮುದಾಯ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಹೊಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದ 2 ಲೋಕಸಭೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 12 ಪಂಡಿತರನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಶಾಸನೀಯ ಅಧಿಕಾರವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಸನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಪಾಸಾದ ಯಾವುದೇ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಶಾಸನಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳು ಶಾಸನಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಸೂದೆ ಶಾಸನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ಕಾನೂನಾಗಬೇಕಾದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಸಹಿ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಶಾಸನೀಯ ಅಧಿಕಾರವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಲಿ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪವರ್ಸ್. In the matter of judicial powers, President shall appoint
the judges of the Supreme Court of India and the judges of all the high courts in India shall be appointed by the president. They are called as the judicial powers of the president. Apart from the appointment of the judges of the Supreme Court and the high courts, and president shall show his mercy and pardon to the persons who have done a crime or criminal misbehavior and punished by the Supreme Court of India to the extent of the death sentence or imprisonment for life. Such a persons given such punishment by the Supreme Court of India shall go before the President of India for exercising the mercy. Under such circumstances, the President, if by showing his mercy and can reduce the punishment given by the Supreme Court of India, or to remove the any punishment, such a punishment given by the Supreme Court of India, that is also known as the judicial power of the President of India. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರಗಳು. ದೇಶದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಚಲಾಯಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹೈಕೋರ್ಟುಗಳ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಅಪರಾಧಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮರಣದಂಡನೆಯ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಅಥವಾ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ, ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ, the financial powers of the president are the annual financial statement or the annual budget prepared by various government departments shall be on the budget after the assent, after the consultation of the President of India. The budget session will commences during the February and March, and after the concurrence of the President of India, the budget shall be presented before the legislature by the finance minister, and the budget session and the budget passed by both the houses of the union legislature. After giving assent by the President of India, the budget will be passed for the next financial year, and the same will be implemented in the next financial years. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಧಿಕಾರಗಳು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ರೂಪಿಸಿರುವ ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರವನ್ನು ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಕರೆದು ವಾರ್ಷಿಕ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರವನ್ನು ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿವೇಶನದ ಕಾಲಕ್ಕೆ
ಈ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ಪಾಸಾದ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು.